بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وأزواجه وذريته من سادتنا وعلى آله لهم الفاتحة. لا ليت صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم نوينا مثل ما نوى رسول الله برسول الله ومن أصلابنا ورجالنا وشيوخنا وبعض صالحنا ومالكياتنا بكاتب الرحمن بأعماله وأحلادنا بأحلاله وما غزلنا وبارك بركاته قراءة سورة كثير قراءة التهليل خصوصا في سماعنا هنا بسببهم بين الشافعي طيب وصولهم وفرهم والدينا والديكم أمتنا وعلينا الفاتحة. وتجد كل بصر معقول من شاء المهددين في الدار الآخرة آخرة من شاء كلمة بلادنا والوالدين والمحادنا ومشاهد الدين والعافية الله المولد قلوبنا وقوالبنا وتقابلنا والعفو والمدد الإسلام والإيمان والمحمد والامتحان بحق سيدي وليتنا الجامعة لكليات صالحة والزيادة ومحبة بشر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أفضل كتب النبي من قبله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صل على
عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول بجاه طه الرسول جد ربنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وأصولهم ووالدنا وحجوب الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا
فيه على كل حال الحمد يفينا ما هو الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لسيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الصديقين والأولياء والشهداء والصالحين والمفسرين والمحدثين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شعب خالد الجيلاني وذنا شيخ أبو بن سالم وسيدنا أحمد بن سالم وأصولهم وأبرهم أجمعين ثم إلى الله من اجتمعنا هاهنا بسببهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله يجعلنا من أهل لا إله إلا الله ويحققنا بحقائق لا إله إلا الله ويحيينا ويميتنا على قول لا إله إلا الله ويلزمنا ترائفها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى هذه النية ولكل نية صالحة في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma bihaqqi al-Fatiha wa bisirri al-Fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyyi وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Syukran, terima kasih diucapkan kepada Ahina Fillah Al-Habib Sadiq bin Abu Bakar Al-Hamid dari Jawa Timur Bondowoso. Mudah-mudahan doa yang disampaikan dikabulkan oleh Allah. Apa yang diniatkan kita seberataan khususnya sahibul hajah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Acara selanjutnya setelah mendengarkan pembacaan maulid kemudian pembacaan tahlil, acara inti yaitu tausiah Maulidul Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Mohon bersabar, sabar, duduk ngaji, ya, Tansel duduk, aman, ya, habis hujan juga hujannya. Oh, Pak, berhiga di duit aja, sedikit, aman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhal mu'minuna jami'a wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. الحمد لله الذي وفقنا لذكرى احتفال مولد نبينا محمد. الحمد لله الذي من علينا بدين القويم وهدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد نور الجمال وكمال الجمال من نور الجلال، ورحمته مكمل في ربيع الأول، وعلى آله وصحبه أهل الصدق والجمال. أما بعد، حضرة المحترمين جناب الكرماء الأعزاء para alim ulama, بالخصوص أهلنا في الله الحبيب صادق bin Abu Bakar Al-Hamid, dan saya kaulah mulyaki, mungkin ada ustadzah yang orang Madura yang saya muliakan, para tuan guru, mungkin para guru-guru yang dari Banjar ataupun Melayu yang ada di atas, Masya Allah, istana Haji Sinten asmanya bapaknya, istrinya Bu Sri, Bapak Rujianto, ya tebak-tebakan lah. Yang ulun muliakan segenap para tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para santri dan santriwan yang alhamdulillah sudah kenyang. Habis semua ada besi sabuk mengundang santri ini, karena santri ini PBB Pak, pemburu berkat. Jadi tuan rumah mohon keikhlasannya apa yang diambil sama santri, dan mudah-mudahan menjadikan sebab tambah rezeki, sehat badan, panjang umur, keluarga sakinah mawaddah warahmah, tambah banyak rezekinya, tambah banyak anaknya, amin Allahumma. Karena cuacanya dingin, dengar pengajiannya sambil santai, monggo dimakan Bu, dimakan, dikunyah jangan dikunyut, kena jelekkan, jelekkan ya, dimakan karena hujan, jadi sambil mendengarkan pengajian, kunyah aja, jangan ditelan, karena kita bukan keturunan ular. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak Ibu hadirin, ini mantap mic-nya nih, salonnya mantap, mic-nya mantap. Kayak gini Pak Bu, mun acara itu harus mic nyaman. Jawab Bu, mic yang bagus tuh yang ganal apa yang halus? Biar kurus, asal man. Terus nih Pak, gak terlalu besar, gak terlalu ganas, tapi masuk baik kok. Daripada halus, gak ada suaranya, gak mantap. Bu, mau kayak gini nih, megangnya gini, mantap, tangan dua mantap. Halo. Mic. Mana ini? Menggeda nyaman mic tuh megangnya. Bisa timah makilah, bisa tinggi, bisa ada. Mic Ustaz, ya Allah. Dia mau beda mic deh. Testing, mic satu tes langsung pun. Bukannya mau beda. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu-ibu pengajian dari Terminal Arahan kah? Apa asli sini? Apa dari luar negeri? Gimana Bu? Dari mana nih Bu?
Panggalambun, dari sampai ke Panggalambun, kepala sakit utang betimbun. Dari sampai ke Kumai, ini kepala sakit ini bemamai. Allah Muhammad. Alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama menyambut bergembira, senang, bahagia, sukaria untuk kelahiran insan termulia yang dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Mulia dan manusia-manusia pilihan Allah, yaitu manusia-manusia mulia. Mugi-mugi kula jenengan sedaya ditatisaken tiang-tiang ingkang sae mulya dunia mulya akhirat, amin. Yang hadir banyak Jawanya, banyak madunya, sudah campur sari ini sesuai dengan bendera yang berdiri 75.000. Wah, tiup lilin, tiung duitnya. Hati-hati santri ini, karena sebab malam ini malam khusus yang disiapkan oleh Bu Sri untuk kedua mempelai. Ya Allah, maka tanya PKB nawani, masa pasangan sama laki-laki Bu Sallallahu Muhammad. Jadi santri mohon ya, karena kanan kiri sudah ada rumah masa depan, tunjangan untuk masa depan, tidak boleh di otak-atik. Cukup buat Habib nih pulang ke Jawa nih sebelah kanan. Ini nanti ya bagikan sama santri putri, nanti putra berapa santri putri. Jadi ini usuk punya Habib buat perjalanan. Ini naik Bu, naik pesawat paling lama, hampir 30 jam mutar-mutar di atas laut. Ya, apa bukan pesawat. Sallallahu Muhammad. Ampun, kita malam ini merayakan Maulid dengan gembira. Karena kegembiraan ini kita hiasi rumah kita hiasi masjid kita hiasi musola dan semana-mana tempat untuk bersama-sama bergembira dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Katanya Rasulullah SAW, hiasilah majlis-majlis kalian, tempat duduk kalian, tempat ngobrol kalian dengan membaca salawat salam kepada Rasulullah. Karena membaca salawat salam kepada Rasulullah menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan seberatan bercahaya mukanya, rambutnya, giginya, amin Allahumma. Ibu-ibu sudah kelihatan bercahaya, glowing. Masya Allah, bini siapa itu ya Allah, mawing glowing. Biar wajah nggak begitu cantik, biar kulit hitam kayak orang Madura. Tapi kalau kita sering membaca salawat salam kepada Rasulullah, wajah kita, kulit kita tidak menyebabkan kebosanan bagi orang yang melihat. Sama kita malam ini melihat santri ataupun ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, wajahnya tidak ada yang membosankan karena jenengan masih hidup. Sallallahu Muhammad. Hanya carilah istri Pak yang tidak matri, yang enggak banyak jalan-jalan ya Bu, yang enggak banyak maca, yang enggak banyak healing-healing, yang enggak banyak apa Bu, nyemil, yang enggak banyak yang enggak banyak keluar rumah, yang enggak banyak makan, enggak banyak gerak, enggak banyak nafas mati. Sallallahu Muhammad. Santri di belakang bengongnya apa? Enggak paham. Nyampe suara ini. Enggak banyak kayak apa, hei gadis. Ada melabin ada. Jadi kita malam ini menghiasi rumah kita untuk membaca salawat salam kepada Rasulullah. Ini perintah Pak, Nabi suruh zayyin,
hiasi. Berarti ini nggak usah sampai tanya asal muasalnya, mana hadisnya orang merayakan maulid Nabi, mana? Nggak ada nabinya. Nabi nyuruh hiasi. Hiasi ini nggak harus sebagaimana yang konteks mereka inginkan. Lalu Ibu, jadi ulun dengan dari majelis ini mengatakan kepada orang-orang yang nggak suka maulid karena di hatinya nggak ada cahaya. Lalu orang yang nggak ada cahaya di hatinya itu, Bu, orangnya pengasih, matanya sipit, kulitnya hitam. Ada tiangnya, hadir tiang Ibu. Pakai kerudung apa? Pakai kopi yang putih apa hitam? Ini bukan burit hitam santri ini, burit bis-bis. Bis-bis itu begoreng. Ini santri ini keturunan gitorolis, malam-malam ada. Tapi ulun lihat alhamdulillah Bu Sri, santri yang hadir Masya Allah tidak ada yang nggak makan, semuanya senang bergembira. Tadi pun baca sholawat, baca tahlil, la ilaha illallah sambil lirik kanan gini. Coba undangannya hinta la ilaha illallah. Inilah yang dinamakan pengorbanan. Jadi orang kalau cinta, Pak, ada cahaya di hatinya, dia akan mengorbankan waktunya, umurnya, hartanya, jiwa dan raga. Itulah cinta. Nah, jangan cuma gini, begini. Kalau tak ada begini, begini. Iya, Pak. Ini calon bapak-bapak ini yang santri ini. Jangan ikan cuma hanya jadi pewaris, jadilah perintis. Anak yang mau berusaha, tidak menggantungkan sama orang tua, tidak mengandalkan orang tua, begawi karena santri sarjana, sarungan dak make celana. Biar sarjana, Bu, yang penting gerakannya, saudara. Sallallahu alaihi jalan maksudnya, Pak, jalannya santri dari sini ke Pamban suruh jalan-jalan. Man yang sudah tua itu enggak. Makanya makin tua nih, Bu, sudah jangan melihat yang muda-muda, biar kasih yang muda-muda. Kita ini makin tua makin harus berkurang. Ibu-ibu dari tadi itu sampai selanjal lipat lagi, selanjal lagi, lipat lagi. Ada yang berpijat dari tadi. Karena nanti bangun-bangunnya agak kesusah. Kenapa? Kita makin tua makin berkurang. Dikurangi, Bu. Gak bisa sudah. Dulu yang pakai bedak mungkin glowing, sekarang bedak kemana, pipi kemana. Dulu yang pakai baju montok, semok, tadi semok, ngamuk. Sekarang tekan barat, lari ke timur ke utara. Yesus, kayak kudir itu ada kresek. Ada jelas bentuknya kayak Ustazah Ana. Oh, maaf, keluar sendiri. Maksudnya tolong, Pak, kayak gitu. Bapak mau ibu nih. Kalau dulu yang depan ganal, wah ini murid ganal, Garuda ganal baru daripada dadang, ya, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi makin tua kita nikmat dikurangi oleh Allah. Karena itu orang yang ada cinta mau berkorban untuk yang dicintai, biar tahu hutang-hutang. Subhanallah. Kalau karena cinta ini, Bu, gak cukup mengadakan maulid di masjid, gak cukup di musola, gak cukup di mana-mana, mau di rumahnya mengadakan maulid. Subhanallah. Kenapa? Karena cinta, Pak, ingin bercahaya. Kata seorang ulama mengatakan, siapa orang yang mengadakan maulid di rumahnya, maka 24 jam rumahnya bercahaya sampai ke Lauhil Mahfuz. Sallallahu alaihi Muhammad.
Itu cahaya apa? Memang cahaya lampu itu cahaya cinta yang dibalut dengan sholawat. Ini dunia tercipta, segala-gala tercipta karena cintanya Allah yang dibalut dengan cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau diundang maulid itu berangkat, mau yang berkatan banyak atau sedikit berangkat. Kita nggak lihat berkatan, nggak lihat siapa yang undang, tapi ingin kita dilihat oleh Rasulullah. Kata Habib Hasan Al-Attas, setiap majlis yang dibacakan maulidnya Nabi, manaqibnya Nabi, sirahnya Nabi, salawat kepada Nabi, Rasulullah min ista'dini ila Allah, minta izin kepada Allah untuk duduk. Jadi kita duduk ini duduk dengan Rasulullah. Di mana Rasulullah? Kita nggak bisa melihat karena kita tidak diberikan izin oleh Allah. Tapi orang-orang soleh, para wali-wali itu melihat di mana Rasulullah, sehingga baca maulidnya dengan hudur, dengan khusyuk, tak letolean, gak main-main. Kenapa? Karena ada Rasulullah. Ini yang dinamakan al-adabu fauqa ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Ada Rasulullah. Kita kenapa bisa takdim sama guru, takdim sama orang tua? Kok sama Rasulullah tuh hati kita nggak ada takdim, padahal sudah kita yakin Rasulullah hadir, ruh dan jasadnya hadir. Cuma nggak nampak Pak, karena kita ini tetap tertahan dengan mata yang sering melihat YouTube. Matanya orang dulu itu, orang-orang soleh sering sampai melihat Rasulullah dengan mata ini melihat Rasulullah. Kenapa? Karena waktu dia sholat, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup matiku lillahi rabbil. Itu orang dulu. Sekarang anak budani, inna sholati wa susuki wa yamaha wa ya, si jantung hati. Ibu-ibu, inna sholati WA, wifi, TikTok, IG, YouTube, wa Facebooki. Yuk Pak, Bapak inna sholati rokok budang garam ombak kejutan. Kalau bapak itu sholat tak punya rokok, enggak. 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat, Bu. Tak ada rokok, pusing awak, akan husuk. Ini calon-calon perokok ini yang nakal-nakal. Nanti kamu sholat kemana, rokok kemana? Coba ada rokok, Allahu Akbar, agak lurus. Kenapa? Ada rokok, padahal ini belum wudhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini bedanya Ibu, beda kita dengan orang dulu. Kalau orang dulu benar-benar khusyuk, khidmat, ketika ibadah, kita ini terhalang sekarang ini. Kenapa? Karena kita berada di zaman akhir. Ya Pak, kalau perkiraan ulama-ulama yang soleh paling nggak nyampe 2030. Itu nggak boleh mendahulukan Allah. Ya kan sudah dijelaskan. Katanya Rasulullah, umur dunia ini nggak sampai 1500. Dan sekarang sudah berapa? Ya tinggal lah, tunggu-tunggu. Mangga 3000 nggak datang kiamat, ya masih ada kita kesempatan bagi yang jomblo wati kawa menikah punya anak. Tidak sampai 2030 habis. Jadi jomblo wati di alam kubur. Makanya jomblo wati di alam kubur itu dipakein baju putih, pakai kain kafan, berjalan lentung. Yang laki-laki jadi potong pocong. Yang perempuan jadi kuntil. Karena hidup di dunia merasa kurang. Lihat orang-orang soleh meninggal kembali kepada Allah, hidup dan matinya sama. Kenapa? Karena sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya semua karena Allah. Kalau bukan karena Allah, nggak ada pertolongan Allah. Seperti acara malam ini, hujan bisa sampai subuh. Ini hujan kok tertahan Pak? Karena lillah, fillah, karena Allah. Dan santri doanya yang diijabah sama Allah, mudah-mudahan ada hujan. Akhirnya santri mengeluarkan keris mumpung keris ampu gandring. Ya Ustaz Imam, keris ampu gandal ganding.
Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi beda zaman. Karena itu kalau kita sadar beda zaman, ayo fafiru ilallah, kembali kepada Allah, lari kepada Allah. Tidak bisa karena sampean kita yang ngomong maupun yang dengar banyak terhalang dengan nafsu syahwat dan bisikan-bisikan dan lain sebagainya, goda-godaan ujian. Fafiru ila Rasulullah, ayo balik kepada Rasulullah dengan sadar diri, tahu diri. Yang penting jin, biar nggak terlalu banyak ibadah, yang penting jin. Biar nggak jadi wali, yang penting jin. Itu Bu, kita tanamkan sama anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita nggak suka maulidan, nggak suka selawatan, manakiban, yasinan. Terus kalau mereka nggak mau yasinan, manakiban, mau selawatan, maulidan, terus yang ngomong ini siapa yang mengundang? Ada kerjaan Pak Ustadz Habib Yai, bukan begitu. Hilanglah marwah, hilanglah budaya, ya bukan marwah itu, budaya dari nenek moyang kita hilang di tengah-tengah masyarakat, sehingga nggak ada perkumpulan lagi Pak. Gunanya busri kita atau ada acara ini untuk apa? Yang pertama untuk ingin cahaya Rasulullah masuk ke rumah kita, masuk ke anak cucu kita. Yang kedua ingin narik rahmatnya Allah, pandangannya Allah, ketujuh hanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang menahan bala musibah ya ini Bu, sering ngumpul majelisan sholawatan, bukan rasa-rasa ngerumpi. Halo kalau sudah duduk sama tetangga sebelah mulai pagi sampai adzan zuhur belum shadaqallahul adzim, yang ngerumpi nggih Bu, di sana di sini nggak ada beda nggih Bu. Mon sudah duduk sama-sama tonggol lali madang masa. Kenapa? Asik ngobrol nggih, apalagi beritanya A1 makin gesek. Iya lebih A1 lagi makin berhadapan-hadapan. Nggak ada suara, itulah wanita. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa gila bentik. Pak Haji ketawa. Biasanya wanita itu yang banyak bicara, muntungnya agak ke depan. Sallallahu alaihi Muhammad. Laki-laki ya pada boy, muntung ke depan ke belakang sama tukang parkir di mana-mana tukang. Kita terakhir ya Bu, pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hidup ini ambillah empat jalan cepat kita dekat dengan Allah, karena ini perintah dari Rasulullah SAW. Afsus salam. Hidup kita Pak, biar mau kumpul sama orang non muslim, mau kumpul sama siapa saja yang bukan suku, kalau pian amalkan perintahnya Rasulullah ini apa? Yang pertama, afsus salam, sebarkan kedamaian. Bukan salam itu assalamualaikum, ya bukan itu aja. Assalamualaikum, bukan itu. Salam sejahtera, kedamaian, kerukunan, kekompakan. Sekarang ini antara majelis satu dengan majelis lain gak kompak, antara ustadz dengan ustadz lain gak kompak, kiai satu dengan yang lain gak kompak, habib yang satu dengan yang lain gak kompak. Kenapa? Hilang, mulai sudah hilang di hatinya afsus salam. Kalau ada afsus salam nih Pak, enak. Sampean jadi ustaz, monggo jadi ustaz. Sampean mau jadi imam, monggo jadi. Ada barabut. Siapa yang mau di depan silakan, sesuai dengan porsinya. Pian yang baca maulid, pian yang baca manakib, pian yang baca, gak kesenggolan Pak. Rahmat benar-benar turun. Tapi kalau kesenggolan hati kita dengan orang lain, dengan suami, Allah, ada di Pangkalambun tuh ibu-ibu 10 tahun kada ketakuran sama suaminya. Ini RT apa ini Bu? Oi, RT mana? RT apa ini? 1, 2, 3? RT 35. Ada kah?
lawan bininya gak suami istri nggih sepasang kada betaguran belawasan. Kayak apa itu barang cuma dipakai untuk Pak kami. Mending gua gantungan kunci. Sallallahu alaihi Muhammad. Masa siang malam buat apa? Suami istri pertahankan ibu, karena kata Nabi tidak ada ibadah yang lebih lama dan setan yang berusaha bagaimana merusaknya kecuali ibadah berumah tangga. Kita tidak boleh bertengkar ya, kita kan sejodoh. Apar kamu? Masa gurunya diketawain? Kebayaan bu. Jadi ibadah kita ini lama berumah tangga. Biasanya setan yufarriqu baina zawjain, punya misi bu, bagaimana gak akur, gak ada afsus salam, gak ada tegur sapa sama istri, monyong maramu terus, membengke betaguran mana nasi situ, pakai mulut lagi duduknya, cuk, pakai janjun. Ibu, gak ada barokah, gak ada ketenangan, gak ada rahmatun. Kenapa? Hati gak nyatu. Coba kalau lagi bertemu sama suami, lu lagi ser-seran kata orang Jawa, lagi apa namanya bu? Ya ser-seran lah bahasa Jawanya. Bahasa Maduranya lagi apa sih? Hah? Cerit-cerit. Kata-kata indah keluar. Apa aja diberikan, bahkan santri putih dikasih surban. Ngapain nikah ngasih santri putih surban? Apalagi laki-laki yang gak jelas, jadi santri gak jelas ngasih surban dapat nyolong. Bukan di sini, di sana. Santri sini. Demi kekasih apapun diberikan, apapun dikorbankan. Kenapa? Ada cinta. Ada cinta itu namanya ada rahmat. Ayo bu, kalau sekarang musim hujan yang gak betaguran sama suami, di luar musim hujan, hujan turun, terus di rumah kapan yang hujan lokal? Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo bu, tempat pengajian tuh didengarkan, nanti diamalkan. Ya Allah, iya ya Allah, ulun salah sama suami. Suami adalah raja dalam hidup ulun. Mak bapak udah meninggal, terus ulun cari ridho siapa kalau nggak cari ridho? Ridho Usai. Isai. Isai kapan disalib? Kenapa jadi Isai? Bapaknya kan? Ya. Apa Jepang ya? Nggak tahu saya itu bapak Ikan. Dan memang nggak boleh. Nah, dikit lagi ya. Jadi afsus salam kepada si tetangga baik, kepada suami kepada anak baik. Ini bu, banyak sekarang anak kemana, bapak kemana, ibu kemana. Kenapa? Ya gara-gara ini nih. Halo, nggak ada betaguran lagi. Kadang cuma kompak-kompaknya pas main FF. Maju mak, bumol di kamar, tembaknya nanti kamar. Rumahnya di bumol betul. Nah, jadi dalam hidup ini ayo kita damai dengan pemerintah gitu juga. Afsus salam, tebarkan kedamaian. Ini pemerintah sekarang ini enggak menyebarkan kedamaian, yang ada menebarkan pajak. Halo. Ini dipajakin, itu dipajakin, ini sedikit dipajakin, sugih sedikit pajak. Ini penjajahan. Siapa yang menjajah kita? Cina. Ini gak ada yang
yang berani Pak Bu, mau Ustadz kah mau Adib, ayo dengungkan, ramekan ini. Kita ini sekarang dijajah oleh Cina. Masa pribumi diam ketika negaranya dirampok, ketika negaranya dikorupsi, bukan puluhan juta Bu, bukan puluhan miliar, tapi ribuan miliar. Siapa pelakunya? Tidak lain orang Orang Cina tuh kaminya besi. Nyata ini tinggal gimana manis. Jadi kita dihancurkan oleh orang Cina Pak, dan kita diam. Bukan kita hanya dikasih katanya Cina ini ditanya, oh kayak apa kalau piantu nambang Mas? Untuk orang pribumi gimana? Orang pribumi itu bisa digumelin aja, cuma dikasih 5%, 10%, udah seneng ini jadi sahroni. Ya, bangga karena punya mobil mewah, sepeda motor mewah, itu aja. Padahal ribuan triliun ngalir ke negara lain, yang sugih orang negara lain. Kita makin miskin, makin kurus, mati nggak jelas. Kita dijajah Bu, nggak ada yang mau berani mendengungkan, meneriakkan. Nggak usah jauh-jauh ke negara kita. Coba nih ke era Pangkalan Bun, mana kebanyakan kita ini Cina, dibeli Cina. Yang kita yang asli ini mundur, karena dijual ke Cina, mundur ke belakang sampai di pinggir parit. Allah, coba lihat pinggir jalan, banyak kan Cina sudah milik Cina seberatan. Kan dijajah Bu. Coba lihat zaman Soeharto, Cina dilarang, nggak boleh punya tanah, nggak boleh kepemilikan. Presiden paling mantap namanya Muhammad Soeharto, yang Muhammad Jokowi ini apalagi si Fufu Fafa. Bagaimana menurut Bapak kalau dalam keadaan kayak begini kita ini harus gimana? Ya Allah. Ini sudah diri saat kita zamannya sudah zaman akhir akan dihancurkan oleh Allah. Ya ini Bu, kepemimpinan sudah dimulai, banyak yang dipilih orang yang bukan ahlinya, orang bodoh. Kenapa? Jangan nyalahkan mereka yang bodoh jadi pemimpin. Kita ini rakyatnya banyakkan kena duit, mengkena serangan fajar, yang sebelah ngasih 100, yang sebelah ngasih 300. Pilih yang 100 sampai yang 300 Bu. Pilih semua. Mantap. Makanya sekarang dipajain semua gara-gara kelakuan awakmu. Halo. Aduh. Jangan nyalakan wedus. You tahu wedus? Mending tuku sate timbang tuku wedus. Mending. Lanjut lagu, nggak bisa. Menjatuhkan harga diri penyanyi. Dia bisa jawab, nggak tahu lagunya. Hah? Pura-pura aja lah, padahal ibu-ibu pas masang HP, lengkap sama itu Pak mixer, ada mic-nya halus, nyanyi. Mending tuku sate timbang tuku wedus. Makasih Bang, kopinya makasih Bang. Mending kendaan timbang jadi Bang. Makasih Bang. Di sana Bung, sini tidak ada yang Allah, tidak ada beda. Saudara umat mempercepat sesuai dengan paketan. Afsus salam sudah kita laksanakan. Wa'at imuto'am, dikit-dikit ayo Bu, traktir teman, undang teman ke rumah makan-makan yuk. Ayo sama-sama kita menikmati makan apakah, mencokah, mencretkah, apakah. Sama-sama makan, senang, bahagia, menyenangkan orang. Gak makan sendiri, dihabisin sendiri. Sampai badan belamak, gendut, aina binyak.
Mohon maaf yang gendut-gendut jangan tersinggung, karena yang gendut biasanya makannya sedikit, nambahnya banyak. Silakan yang tersinggung pulang dulu, pasti yang gendut pulang. Tapi Pak, carilah istri yang gendut, jangan yang hidup gendut. Sekali gendut tetap gendut. Kayak Ustaz Ana. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa punya istri gendut, Pak? Hidup sehat, senang, bahagia, bergandeng sama bini, balamak, bangun kurus, jadi bebingung, dikasih makan kurus, gak dikasih makan kurus, ditambahin belanja kurus, gak dikasih belanja kurus, Bu, dikeloni kurus, gak dikeloni kurus. Gak usah timbang, jangan tersinggung. Gak nanti awak, biar lama, banyak makan, aduh, gitu lama. Karya. Tapi memang ada juga orang kalau sudah dari regeannya orang Jawa, dari sononya kurus, biar mau makan tiap jamnya kurus. Kenapa kok bisa tetap kayak gitu? Ya karena ban serepnya itu yang sering habiskan. Sallallahu Muhammad. Wa afsus salam wa atimut ta'am. Ketika perang Handak, ra'aitu, katanya Jabir bin Abdullah, ya ra'aitu Rasulullah SAW hasyafa, terbuka, mohon maaf, parut beliau terbuka, berlipat Pak, saking jarang makannya, waktu gali parit, Nabi sudah 7 hari 7 malam gak makan, perut beliau kelihatan, karena waktu itu beliau bukan sekedar hanya seorang pemimpin yang hanya merintah, beliau begawi, bekerja, bahkan sampai berdebu-debu Rasulullah. Sahabat yang melihat kasihannya Rasulullah, perutnya lapar, dia lapor sama istrinya, wahai biniku, apakah ada gandum? Ada yang cuma 3 kilo 4 kilo, masak buat gandum. Kita mau undang Rasulullah, saya lihat Rasulullah kayaknya lemas benar, nggak makan berhari-hari. Akhirnya istrinya masak, Bu, istri sahabat dulu, ada cuma 3 kilo, kayak apa ya, masak Bu, sekarang masak mata ikan, besok makan apa? Bini sekarang tidak ada beras, berhamuk. Kalau bini dulu Bu, enggak Bu, diam, sabar. Makanya suaminya begawi cari yang halal. Kenapa sekarang banyak suami cari rezeki yang enggak halal, yang haram? Karena di rumah banyak tuntutan. Lipstik minta yang 200.000, bedak minta yang harga 300.000, belum bulu mata, belum apa namanya, skincare, ya, wajah siang, leher malam, kadang beli alis palsu, wah ini apa yang nggak ada di Shopee Allah gitu. Dimurahkan Pak untuk menghancurkan kita yang kalau ngelihat kayak gitu pengen beli. Akhirnya Bu, suami disuruh begawi terus. Enggak Pak, lihat suami piantu kurus begawi terus, siang disuruh begawi, bisa malah dengan tuyul suruh begawi, malah disusui tuyul. Aku Pak Haji ketawa sama Bang Amal Sapsap. Cek. Ini artis di pondok kita ini Bu, ini. Ya. Mirip Amar Diap dari Jepang. Dari belakang, Mama, gigi tahan jarang. Ya, duduk. Aku bisa lihat. Oh, bagi 2 nanti. Masa Bang Asung nggak dapat? Jadi nanti setoran tunggu di jalannya, masuk ke pondok, ditahan di gerbang. 10.000 bagi 2. Pokoknya yang kalau ada sinyal duit itu nggak tahu loh. Ustaz ini pasti ikut, apalagi Ustaz Wahyudi pasti cari tempat posisi yang agak
ya basah. Mana undangan nakuan malam tadi muncul saya pikir dilihat tidak ada. Bajunya juga agak menghilang kan cuma nasi bungkusan. Oh, jangan berapat dan ini punya kemanten tidak boleh. Ini boleh nih kan kembang-kembangnya aja nih. Assalamualaikum. Sudah cerita tadi. Diolah bu, gandumnya diolah roti, kemudian tanya lagi adakah di rumah di belakang tanah kita ada kambing kecil potong, dipotong sama suaminya, dibuat sop, dimakan. Kata istrinya, ya ini cukup 20 orang, jangan undang santri haki. Santri haki ini makannya 1, nambahnya 5. Belum tahu kan kita santri ini bu, makan piring ini segini, bisa segini salah upah menggunung, ditekan lagi. Berakhirnya ketawa. Biar kelihatan sedikit ditekan. Ilmunya hebat. Sallallahu Muhammad. Akhirnya disampaikan oleh Jabir, ya Rasulullah, istri ulun memasakkan masakan kesukaan pian. Ulun ingin mengajak pian makan di rumah. Kata ya Rasulullah, bolehkah mengajak sahabat? Boleh ya Rasulullah, tapi jangan banyak-banyak, memalukan. Saya kalau banyak-banyak nanti tidak cukup. Kata Rasulullah, ya sudah. Panggil sama Rasulullah. Waktu perang membuat parit itu banyak orangnya. Kata di riwayat lebih hampir 1000. Dipanggil oleh Rasulullah semua. Ayo semua sahabat kita makan di rumahnya Bu Sri, rumah makan Bu Sri. Habis makan gratis, pulang bayar. Loh, diundang sama Rasulullah. Dah berangkat semua. Jabir sampai ke rumahnya ketar-ketir. Ya Allah, bini kena ngomong lagi apa? Bu, ya. Datang Jabir ngasih kabar yang datang bukan sesuai dengan yang kita sampaikan, kamu sampaikan, tapi ini Rasulullah undang semuanya. Bininya bilang, biar non kayak itu, yang penting untuk Rasulullah. Gitu bu, istri yang soleha. Istri yang gak soleha, mama kita nih yang undang 300 orang, kenapa jadi 400 orang? Terus apa yang dikasihkan? Ya sudah bu, mendatangnya rahmatnya Allah banyak ya banyak, dapat gak dapat semampunya kita. Untuk Rasulullah gitu juga. Jangan kita masih bersisi. Contoh, mohon maaf, banyak dulu lo ikut pengajian, isi pengajian di mana-mana ibu-ibu itu diundang, beb kita ini akan berakikah, betasmiyah. Ulun tuh bu paling suka memakan daging kambing. Lo, mana-mana Habib yang suka makan kambing pak. Karena kambing itu sunnahnya Rasulullah. Kata Rasulullah 41 hari nggak makan kambing, hati ini mengeras. Kita cuma ditakut-takuti sama orang Yahudi, kambing itu banyak kolesterolnya. Padahal yang banyak kolesterolnya itu sapi. Loh, kambing itu sedikit. Cacing pitanya juga kalau kena panas hancur. Itu kambing. Kalau kita makan lebih sehat. Makanya laki-laki bu, pak, kalau yang jarang makan daging kambing, ya elok pak kata orang Madura, lemes ngasat imam. Tidak ada semangat 45-nya pak. Kemudian makan daging kambing, semangat 45 itu maju terus, pantang mundur, gerak minggir tubruk. Makan terong itu hindalu, mak garing, lemes. Sallallahu Muhammad. Ibu, kalau ada rezeki belikan suaminya boleh, belikan suaminya sate. Kalau ada rezeki dapat arisan, jangan dapat arisan diambil sendiri, minta duit sama suami nggak dikasih hasil arisan. Ada di sini bu, di situ kalau duit arisan punyanya sendiri, suaminya nggak dikasih. Aduh, kasihlah suami kerja capek-capek, kasih makan yang nyaman, servis yang nyaman. Wah, suami betah di bukan betah di warung janda jablay. Ya gara-gara yang di rumah pengasih, nggak bisa menghias, nggak bisa menanak yang nyaman, masak yang nyaman, mamai hari-hari. Sallallahu Muhammad. Datang, sahabat semua makan, Rasulullah bilang 5 orang, 10 orang. Terus sampai makan semua pak, berkah barokah. Ya kalau kita rumah kita mau barokah, nih ngundang orang sing ake, aduh. Jadi ulang cerita yang tadi itu diundang, katanya akikah, kok keluarnya hindalu. Berarti tuan rumahnya pengasih. Sudah kalau kita mau bertasyakuran,
bersyukur, bersedekah, keluarkan semuanya. Kenapa? Kalau semua terus gak ada bersisa, terus kita nanti makan apa? Itu kan akal kita, Bu. Allah menyebutkan lewat lisannya Rasulullah, bal yasdad 3 kali, nambah. Kenapa anaknya Ustaz Imam nggak nambah? Ya Bang ngasih jawabannya. Mungkin punya anak kok sambian kawin, kok anaknya tambah 1, tambah. Halo, Bu yang banyak punya anak, Bu. Ustaz Imam kalau pun anaknya besar ini sendirian, nanti sakit di rumah. Kalau anaknya kawin dapat orang Papua, sendirian lagi di rumah. Makin tua pian tuh butuh diasuh sama anak. Gini apa nggih, Bu? Nah kalau punya anak banyak kan enak, Bu. Enggak semuanya jauh. Ada yang di rumah, ada di 3 rumah. Dipanggil sini, datang. Yang jauh-jauh. Apalagi cuma 1, 2. Makanya mulai malam ini Ustaz Imam batuk. Banyak anak, banyak rezeki. Itu orang dulu. Kenapa? Yakin, Mbak, dengan janjinya Allah. Ya apa biar yakin dengan janjinya Allah? Kalau punya rezeki, berbagi. Makanya Allah tambahkan rezeki yang barokah. Allah ini bisa berbagi, rezeki makin sedikit. Rezeki itu bukan hanya cuma duit, sehat, gak masuk rumah sakit, sehat, anak-anak seger waras, suami seger waras, mertua, orang tua gak punya penyakit komplikasi, gagal ginjal, kanker, tumor. Alhamdulillah, itu berkat sampeyan sering berbagi, bersedekah, tadfa'ul bala. Orang yang nggak sedekah datangkan bala. Naudzubillah. Wa afsusalam wa at'imut ta'am. Katanya Nabi, sedekah kamu sebarkan kedamaian, sering-sering ngasih makan. Karena ngasih makan itu, Bu, adalah pahala paling besar, mengenyangkan perut orang. Apalagi santri dari Bamban, dingin tadi, Bu, lihat, ya Allah, berdoa, nggih. Dahan hujan nyampi, ya Allah, kesian anak orang basah kunyum, nyampe di tempat belum dikasih makan, tapi sudah makan habis, kresek-kreseknya belum dimakan. Kedinginan, makan, senang, berdoa sama Allah, mudah-mudahan Bu Sri keluarganya ditambah rezeki. Doanya santri mustajab. Ini karena jarang maksiat, makanya kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Tapi mengundang tetangga, mohon maaf, bukan harus undang tetangga atau orang-orang luar, ya kurang doanya. Paling cuma datang, alah aku itu opos, masa ipet, ndoke siti, rasanya kurang enak. Mensantri, oh nyaman gak nyaman, hantuk. Malah bilang kurang, itulah santri. Sampai nanti bisa-bisa tisu hilang ya. Ngomong-ngomong, awas ada copet, awas copet tisu biasanya bergerak, nanti dicek di selendangnya, ininya pasti isinya tisu. Wah hafal bah, ya pengalaman juga dulu. Pernah kan jadi santri juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Ini, Bu, yang datang rahmat cahayanya Allah, cahayanya Rasulullah, karena kita saling silaturahmi. Sudah silaturahmi sama mertua, nggih, Bu, sama mertua sering silaturahmi, Bu. Mertua pian, Bu, kenal, Bu, itu musuh bebuyutan yang dari dulu itu nggak pernah akur. Datangi silaturahmi, ya, ayo datang sama ibu, datang sama ayah, gitu. Dan juga, Pak, ayo deh, ya, ayah yang kita datang sama mertua, bawa makanan, bawa minum. Ini enggak, datang sama mertua, bekesa panjang lebar. Terakhirnya mah pinjam gelangnya mah buat bayar anak sekolah. Habis. Cerita duit rumahnya dihabisin, harta orang tua dihabisin. Coba datang nggak usah bawa apa-apa sama orang tua, yang penting berita gembira. Sama santri, kamu kalau pulang ke rumah nggak usah kisah rumah di pondok banyak samut, banyak nyamuk. Ya, di mana-mana banyak samut, banyak nyamuk. Kalau kamu kisah yang jelek, yang nggak enak, orang tua tuh hatinya duda. Gini, Bu, Bu.
Maunya orang tua itu di Citema, di pondok mah nyaman, makannya sama sate, sayur tempe Keramat Jati. Cerita yang baiklah, orang tua senang, bahagia, betul-betul betul. Sama kamu nanti kalau nikah ketemu sama mertua orang kisah lah. Anak biar nih, masya Allah sama ulun perhatian, makin cinta ulun sama anak biar. Mertua ikamnya tuh, nah saat itu jual buat ikam lah, makin senang, mending rahamuk bertengkar, menyebutkan kejelekan istrinya, menyebutkan kejelekan suaminya sama mertuanya. Mertuanya sama makin sesek, mengeh kata orang Madura, makin sakitan kepikiran, nanti bertengkar lagi. Kok ada ya bu orang bertengkar punya anak lagi? Kayak yang kerudungan kuning, lain hitam, oranye, pink, hijau. Dari yang aman ya, boleh ke mama itu. Ibu yang kerudung kuning kelihatan glowing kuning sak gigi-giginya. Sallallahu Muhammad. Gayaan bu. Jangan sarik daripada yang baju kerudung putih karena putih sak kulit-kulitnya sak biji matanya putih kan mati. Dawati musta'am wa afsus salam, kemudian wasilul arham wasalla fil lail wan nasun niyam. Ini Pak yang sudah hilang salat malam bu. Hidup ini nggih kalau pian cuma malam ngaget-ngageti malaikat keluar pintu berpek, malaikat dengan bangga mengeluarkan buku catatan. Umina pasti ini tak lagi sholat, luta buka kamar mandi mentut lagi ke malaikat kaget, tak lagi wudu nggak wudu, tidur lagi. Malam bu, biasanya makin tua itu malam tuh nggak betah tidur. Lu sampai kok dienak-enakan tidur, kok turu, kok kelonan, kok. Halo? Ya bapak yang tidur ditangani bu. Ya dilus-lus nanti bangun bapak itu bu. Sholat. Saudara Muhammad. Malam gunakan karena waktu malam tuh jalan cepat untuk dekat dengan Allah, dengan cahayanya Allah, dengan cahayanya Rasulullah. Sholat minimal 2 rakaat. Kalau bisa doa, tidak ada bu. Kita mau didik anak, mau minta suami yang soleh, nggak ada, susah. Minta istri yang solehah, nggak ada, susah. Terus kayak apa kita dapatkan ini? Bisa mendapatkan dengan kekuatan doa di waktu malam ketika jalan sepi Anda ngebut jus menuju Allah. Ya Allah, suami ulun ya Allah sudah tak seperti yang dulu lagi ya Allah, tak sayang sama aku ya Allah, nangis Allah. Belum mengejak lagi susah ya Allah, giliran sudah dikasih sama Allah enggak ada ya Allah, orang enggak amin giliran susah ya Allah Sallallahu Muhammad. Nah, jadi itu yang dapat disampaikan kurang ya, nanti undang lagi. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kedua mempelai ini jadi jodoh dunia akhirat. Yang itu kan inilah ya Allah. Mudah-mudahan jodoh pian langgeng sampai ke surganya Allah, tidak berpisah, tidak cerai. Anak-anak pian juga dijauhkan dari perceraian, dikuatkan perjodohannya. Mudah-mudahan yang belum kawin diberikan jodoh-jodohnya yang soleh dan soleha, santri santriwan. Mudah-mudahan nanti ketemu jodohnya di pondok pesantren Haki soleh. Mudah-mudahan kita semua berkat maulid qabul hajat
Kita berdoa kepada Allah, Zat yang maha mulia, Zat yang maha malu, merasa malu bila mana hambanya berdoa Allah tidak mengabulkan doa kita. Ya Rab, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, kami mohon Ya Rab, dengan wasilah Nabi Muhammad, dengan wasilah keluarga Nabi Muhammad, dengan wasilah para sahabat Nabi Muhammad, dengan wasilah orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad, kami mohon Ya Rab, jadikan cinta kami kepada Nabi Muhammad yang menjadikan sebab kami bercahaya, nur kami bertambah sehingga cahaya nur kami dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami mohon di majlis yang mubarakah ini, jiwa kami yang selalu kosong, jiwa kami yang selalu hitam, dosa-dosa yang melengket pada jasad kami, pada ruh kami, sehingga cahaya meredup pada diri kami, sehingga kami tidak mendapat pandangan darimu Ya Rabb, tidak mendapat pandangan dari Rasulullah karena kelakuan kami, dosa dan maksiat kami. Kami mohon di majlis yang mubarakah ini Ya Allah, kami mohon Ya Arhamar Rahimin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, cahayakan diri kami Ya Allah, sinari diri kami dengan cahayamu Ya Allah, sinari diri kami dengan cahaya baginda Nabi Muhammad. Jadikan kami kekasihmu Ya Allah, jadikan kami kekasih Nabi Muhammad, yang selalu dicintai oleh Nabi Muhammad, yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad. Jadikan kami Ya Rabb umat-umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, umat-umat yang menjadi penolong umat Nabi Muhammad, umat-umat yang selalu ditunggu oleh Nabi Muhammad, mendapat senyuman Nabi Muhammad, mendapat pelukan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Mungkin kami Ya Rabb merayakan maulid Nabi hanya sekadar ingin dipuji, hanya sekadar penuh dengan ria. Kami mohon Ya Rabb, dengan kecintaan kamu kepada Nabi Muhammad, hapuskan semua tersebut Ya Allah. Demi kemuliaan Nabi Muhammad kami berbuat, kami berlakukan hal ini Ya Allah, karena bukti cinta kami kepada Nabi Muhammad. Yang mungkin cinta kami makin menghilang, makin kecil, makin mengecil. Mudah-mudahan berkat doa kami ini Ya Allah, yang diaminkan Nabi Muhammad, yang diaminkan para malaikat, mudah-mudahan Ya Rabb cahaya kami kembali sebagaimana kami kembali, bahkan bagaimana kami keluar ke dunia ini, lahir di dunia ini dengan membawa cahaya kebahagiaan, cahaya kesenangan, cahaya kedamaian. Kembalikan kami Ya Rabb ketika nanti kembali kepadamu, kembali kepada Nabi Muhammad dengan membawa cahaya kesenangan dan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki mardiyatan radiyah, irji ila rabbiki mardiyatan radiyah. Kembalikan kami Ya Rabb kepada cahaya Nabi Muhammad dengan keridhaanmu. Jangan halangi cahaya kami, jangan hitamkan cahaya kami, jangan hitamkan wajah kami sehingga kami tidak tampak kepada Nabi Muhammad dan kami tidak bisa melihat cahaya Nabi Muhammad. Ya Rabb, semua tercipta karena cahaya Nabi Muhammad, semua tercipta karena kemuliaan Nabi Muhammad. Kami yakin Ya Rabb, kami yang hadir tercipta dengan nurnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tercipta dengan cahayamu yang sempurna. Ya Rabb, sempurnakan cahaya kami, wa atmin nurana Ya Rabb, sempurnakan cahaya kami, sempurnakan cahaya kedua orang tua kami, saudara-saudari kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup maupun yang wafat. Ya Rabb, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin, kami mohon Ya Rabb dengan cahayamu, dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satukan kami Ya Rabb. Duduk di majlis ini jangan halangi kami berpisah, terhalang untuk duduk kembali sampai di surgamu dalam keadaan senang, bahagia, dalam keadaan gembira, karena sebab janjimu Ya Rabb, ud'uni fastajib lakum, mintalah hambaku kepadaku maka aku berikan. Berikan Ya Rabb janjimu kepada kami yang lemah, kepada kami yang berlumuran dosa. Berikan janji tersebut Ya Rabb, jangan pandang amal ibadat kami Ya Allah,
jangan pandang zikir kami, salawat kami, ibadah kami ya Rabb. Bila itu Engkau pandang, maka kasbuna dhalal, maka ibadah kami, usaha kami akan sia-sia. Pandanglah kami dengan cahaya Nabi Muhammad, sehingga Engkau menyayangi kami, memandang kami dengan pandangan kasih sayangmu, dengan rahmatmu, inayahmu ya Rabb. Ridai kami di dunia dan di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa riyatina bi ridis salihin wa fil akhirati hasanah bi syafaatin nabi wa qina adzaban nar. Jaina minna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi ajnabina bi asrar al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum. Inilah yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.